عمران خان نے سختی سے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. جو جج صاحب ہیں ان کو بہت جلدی ہے کہ عمران خان کو کنوکشن جلدی لگاتار اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے لیکن کیس کی سماعت لگاتار چل رہی ہے اور یہ عوام کو اس کے مقبول لیڈر سے دور رکھنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اور کمرہ عدالت کے اندر ہی انہوں نے اپنی 2 نمازیں وہاں میرے سامنے ادا کی. گفتگو کرتے ہیں اور 15 کو جو یوم سوگ کا انہوں نے اس کا آج پھر دوبارہ سے اعادہ کیا ہے. محترمہ علیمہ خان اور عمران خان کے وکلاء نے میڈیا سے رات گئے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے. آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ان کی گفتگو کی طرف اور پھر اس پر اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں. کیا کہیں گی؟ کیونکہ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات کی فضا بھی بن رہی ہے. ایک طرف سول نافرمانی کی تحریک عمران خان 15 دسمبر دے چکے ہیں لیکن کیا مذاکرات بھی ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسی کوئی بات چیت ہے؟ دیکھیں، عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں، لیکن آپ اعتبار بھی تو ہونا چاہیے نا. اس وقت آپ ہمارے سے پوچھ لیں، عمران خان سے نہ پوچھیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. کون سی اعتبار کی بات ابھی ہم نے دیکھی ہے؟ یہاں پہ عمران خان کو ایسے فضول قسم کا جو کیس بنایا ہوا ہے القادر یونیورسٹی کا، اب گھسیٹ کے اس کے اوپر ان کو سزا دینے لگے. تو اب ہمارے سے پوچھ لیں کہ یہ کس قسم کا یہ کوئی انصاف ہے اس ملک میں؟ آج اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی. عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے ہمارے خیال میں. عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ پرانا زمانہ ہے کہ ضیاء الحق کے اوپر بم پھاڑ دیا، بے نظیر کو سر عام قتل کر دیا اور پھر آپ کو بندہ نہیں مل رہا کہ کس نے کیا، اور پھر آپ کہتے ہیں جی طالبان نے کر دیا. جو بندہ مرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی دہشت گرد، وہ کہیں سے آئے تھے پیچھے سے. آپ کو پتہ ہے کون کر ہے؟ عمران خان کی زندگی. لیکن وقت بدل گئے ہیں، ہم بھی یہاں پورا پہرا دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کے جو اندر دیکھ کر آتے ہیں، سب نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے. یہ کیا کریں گے؟ ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے، یا ان کو زہر دینا چاہتے ہیں؟ یا اپنی بات کریں کہ ان کو جیل میں رکھا کیوں ہے؟ آپ کا خیال ہے ان کو جیل میں رکھا ہوا نکالنے کے لیے؟ لیکن اس وقت آپ ہر قسم کی، عمران خان کو پتہ ہے کہ یہاں دوبارہ لوگ نکلیں گے اگر ہم نے اپنے اداروں کے سامنے لوگوں کا آمنا سامنا نہیں ہونا. جو اتنا ان کو ڈسٹربڈ ہے جب سے انہوں نے سنا لوگوں کا لاپتہ، اور جب وہ ATC کورٹ تھا لوگوں نے آ کے ان کو کہانیاں بتائیں، وہ تب سے بہت ڈسٹربڈ ہے اس چیز پہ. اس لیے انہوں نے کہا یہاں پہ پریشر بہت ہے، یہ لوگوں پہ گولیاں چلانا، یہ آمنا سامنا نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے ہیں. عمران خان کو کہہ چکے تھے کہ لگے اب ہمیں کہیں ہم یہاں سے مہم چلاتے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ انکار کیا اس بات کا. انہوں نے کہا آخر کار اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اور ہماری کوئی آگے راستہ نہیں نظر آ رہا کہ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. خان صاحب، آج خان صاحب کی آپ سب سے ملاقات ہوئی، بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی، تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. تو اب موجودہ صورتحال میں خان صاحب نے 2 ڈیمانڈز بھی رکھ دی ہیں حکومت کے سامنے. اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا ایک بار پھر سے عوام کو کال دی جائے گی فائنل کال کے بعد؟ پہلا یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو انہوں نے کال دے دی، آپ کو پتہ ہے، اور جو اس کا پہلا وہ کیا کہتے ہیں جو ان کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہے ریمیٹنسز بند کریں گے تاکہ ہم پاکستان میں اس کی قدر کریں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو محنت کر کے جو ملک مجبوری سے چھوڑ کے گئے ہیں اور باہر کماتے ہیں اور پھر پاکستان پیسہ بھیج کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی جن لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے. تو اب اوورسیز پاکستانی اگر خود یہ کرتے ہیں، میرے پیسے ہیں، اگر میں فیصلہ کر لوں کہ میں نے آج نہیں بھیجنے، میں اپنی مرضی سے بھیجا، مجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا. تو ان کے ساتھ یہ کیا کوئی فرق پڑے گا، امپیکٹ ہوگا اس کا حکومت پر؟ آپ حکومت سے پوچھیں ان کو کیا اگر ڈالر نہیں آئیں گے. ابھی تو 200-300 ملین ڈالر کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو. IMF کے پاس بھاگے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کے اوپر کنڈیشنز لگاتے ہیں، اور آ کے کون ٹیکس بھر رہا ہے؟ میں اور آپ بھر رہے ہیں نا. ہمارے اوپر ٹیکس کس لیے لگا ہے؟ کیونکہ IMF ان کو کنڈیشن لگاتی ہے. پاکستانی جو محنت کر کے پیسہ بھیجتے، انہوں نے آج تک آپ کے اوپر کوئی کنڈیشن لگائی کہ ہم آپ کو ڈالر بھیج رہے ہیں؟ ہمیں انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہمیں ووٹ دے دو، ووٹ کرنے کا حق دے دو. آپ نے ان کو وہ بھی نہیں دیا. تو آگے سے اوورسیز پاکستانی میڈم یہ بھی جو ہے وہ قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اب اگر کوئی فرشتے بھی آ جائیں تو ہم ان سے بھی مذاکرات کریں گے.
तो पहले ये था कि मतलब मुज़ाकरात जो है वो ताकतवरों से होंगे। अब ये बताइएगा कि खान साहब ने इसके ऊपर कोई बात की है मुज़ाकरात के हवाले से आप लोगों से? देखिए, पार्टी वाले आते हैं उनके पास, वो मैसेजेस यही भेजते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले होने चाहिए। तो इमरान खान कहते हैं करके देख लो। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कमेटी के आज उन्होंने कमेटी उनको बता दी थी कि बना लो और बात करके देख लो। इमरान खान ने तो कभी नहीं कहा दरवाजे बंद करो, लेकिन किस चीज के ऊपर पॉइंट। अब जब इमरान खान ने 2 पॉइंट्स अनाउंस किए हुए हैं तो इसी से यही पॉइंट होगा ना शुरू करने का। आपका नेगोशिएशन किस चीज पे होती है? इमरान खान ने ये तो नहीं कहा मुझे जेल से निकालो। इमरान खान ने कहा यही जो कैदी हैं इनको रिहा करो और 2 इनकी इन्वेस्टिगेशन करो। और आपको पता है कि शुरू से इमरान खान यही कह रहे हैं। आपने अगर कोई और मुतालबा इमरान खान का सुना हो तो आप बता दें। हमने तो यही आके शुरू से सुना और यही उन्होंने सामने पेश किया। लतीफ खोसा साहब और दीगर जो वकला हैं पीटीआई के, वो बहुत पुरुमीद हैं। वो कह रहे हैं कि जनवरी में खान साहब बाहर आ सकते हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखकर आपको क्या लगता है, खान साहब अनकरीब या जनवरी में बाहर आ सकते हैं? देखिए, आप भी इधर ही खड़े हैं, अलकादर केस है, इसके ऊपर सजा देने हैं। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते, अभी लॉयर्स तो यही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक सजा दे देंगे। अगर सजा नहीं देते तो बाहर आ जाएंगे। अगर सजा दे देते हैं, जो उनको ऑर्डर आएगा, ऊपर से ऑर्डर आना है, सजा दे देते हैं तो जो हमारे लॉयर बता रहे हैं 5-6 हफ्ते लगेंगे या 2-1.5 हफ्ते, पता नहीं 6-7 हफ्ते लगेंगे हाई कोर्ट तक इस केस को लगाने के लिए। तो ये चले जाते हैं आप जनवरी-फरवरी में। अगर आपको सबको साइफर याद होगा तो आपको याद होगा कि साइफर कितनी देर घसीटा था इन्होंने, कितनी देर घसीटा था, 3-4 महीने तो लगा था। तो फिर आप जून में चले जाएंगे। तो अगर खोसा साहब को कोई इन्फॉर्मेशन है जो आज हमें नहीं है, मुझे तो नहीं पता कैसे वो कह रहे हैं। मैडम, इस टाइम जो है ना हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो ये कर रहे हैं, उनका ओथ लेंगे, तो वो भी एक प्रेशर है। उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये जो जनवरी का महीना ये इम्पोर्टेंट है। खान साहब ने भी कभी इस चीज का जिक्र किया है, कोई ट्रंप के ओथ का, या कोई ऐसी बात हुई हो आप लोगों से, ऐसे वो जो है वो गैर रस्मी तौर पे? देखिए, इमरान खान की उम्मीद हमेशा अपने लोगों के अंदर रही है। इमरान खान ने कभी ऐसी बात नहीं कि हमें किसी, आज तक आपको पता है कि आप सबको पता है कि इमरान खान ने कभी कहा है कि किसी और को जाके हेड ऑफ स्टेट या किसी को कहा। वो उन्होंने हमेशा अपने लोगों को कहा है कि मैं जेल में हूँ और आज़ाद हूँ, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं, इस गुलामी के खिलाफ खड़े हैं। हमेशा उन्होंने यही कहा है। तो इमरान खान की कोई बात ऐसी नहीं है जो अंदर और बाहर में कभी फर्क हो। आपने देख लिया हर दफा कि हमें वो रिपीट करवाते हैं। हमें और आपको सबको पता है कि उनके मुतालबात क्या हैं, सबको पता है। इसके अंदर हम आके दोहरा रहे हैं। और अगर हुकूमत को नई आवाज आ रही तो आप आपके क्लिप्स ही देख लें, उन्हीं के अंदर सारे मुतालबात का पता चल जाएगा। अच्छा, अलीमा खान साहबा, खान साहब को 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, 1.5 साल हो गया है अडियाला जेल के अंदर। तो खान साहब जेल के अंदर हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, दोनों बेटे, उनकी बात होती है या नहीं होती? कितना मिस कर रहे हैं बच्चों को? देखिए, उनको कई दफा उन्होंने जज के सामने कहा है, हर एक को इजाजत है हफ्ते में 1 दफा अपने फैमिली से बात करने की। इमरान खान ने कई दफा किया है। जो चीज इमरान खान मांगते हैं ना, ये आज कह रहे थे, कहता दुश्मन हो तो कमीना ना हो। उन्होंने कहा ये एक मेजर कर्नल यहाँ बैठाया हुआ है और वो जान के जो 2-3 चीजें होती हैं, उनके गर्म कपड़े मांगे वो नहीं पहुंचाते खान साहब को। और बहुत ठंड है, आपको पता है उनका सेल खुला है। दूसरा कहते हैं मेरे बच्चों से बात करा दो, ये नहीं बात कराते। घटिया और कमीनापन है ना, कोई डिग्निटी या कोई ऑनर वाले लोग से हैं। अदालत से और आप लोग तीसरा, अदालत से रुजू किया आप लोग? कई दफा रोज जज से पूछते हैं, या किताबें मांगते हैं, वो 10 दिन डिले कर देते हैं। कमीनापन ये है कि किताबें, कपड़े और बच्चों से बात कराना। क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई गर्म कपड़े दे दो, तो अभी हम 10 मिनट तो लगे पूछने में कि जो गर्म कपड़े भेजे हैं, कंफ्यूजन है, नहीं मिले, क्यों नहीं मिले जी, दे दिए थे। अब ये 3 चीजों के ऊपर अगर जाती तौर पे सिर्फ 3 चीजें उन्होंने मांगी और कोई चीज नहीं है, और उस पे ये कमीने पन करते हैं और तंग करते हैं। अच्छा, अंदर जाते हवाला कॉम्प्लेक्स के हवाले से भी कोई खबर गर्दिश कर रही है कि शायद इमरान खान ने जेल में कॉम्प्लेक्स मंगवाए हैं, आपको कहा है कि मुझे कॉन्फ्रेंस भिजवाएं, खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, इसमें कुछ तदाकत है? सर
सर्दी बहुत ज्यादा है, कमरे में क्या सिचुएशन है, कमरे की आप बताया आपने? उनकी जो जंगला होता है उसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा देते हैं, हाँ। लेकिन उसमें से हवा तो बहुत आती है। तो हमने उनको कहा कि हम आपको वो दूसरी वाली रजाई दे देते हैं, तो वो जज वो जेल के रूल्स के मुताबिक रजाई नहीं जा सकती, कंबल होता है। तो अब गर्म हम कोशिश करेंगे दोबारा और गर्म चीजें भेज सकें हाँ। उनके लिए, क्योंकि ठंड है। खाने पीने के उनको हवाले से दिया हुआ है, उनको दिया हुआ है वो छोटा वो फैन दिया है उनको, वो क्या होता है वो गरम जो हीटर होता है वो वाला छोटा फैन है। अच्छा, वो अवेलेबल है। हाँ, लेकिन वो फिर वो क्योंकि खुला है ना, जंगले खुले हैं। और खाना पीना क्या कहते खाने हैं? पीने का तो उनको वो खाने पीने की तो कोई वो बात नहीं करते। हम भी जेल रह चुके हैं, इसलिए हमें पता है वो उनके लिए लहदा बनता है सिक्योरिटी की वजह से। हाँ, वो अच्छा। इतना नहीं करते, वो लहदा बनता है उनके लिए। टीवी वगैरह है? नहीं, वो नहीं बंद किया हुआ। फिर पूछ रहे थे आज हाँ। जो एक पीटीवी है कि चलो कहते मैं वही देख लेता हूँ, अच्छा। नहीं वो नहीं चलाते। अच्छा, टीवी बंद होता है। बंद। अखबार शुरू किया है अभी थोड़े दिन पहले, बाकी बंद किया हुआ उनको। यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे दुश्मन हो कमीना ना हो। बहुत शुक्रिया मैम जी। अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी और ये मनाजिर हम आपको अडयाला जेल से दिखा रहे हैं, जहाँ